Hello, dear students. In today's class, we are going to discuss about the other topic that comes under the welfare economics, that is the theory of second best. Of course, this topic has welfare implications, so we will discuss today the topic, the theory of second best. We have already discussed about the various criteria of social welfare, like the Paretian welfare criteria, and also the various marginal conditions for Pareto optimality. And this optimum social welfare situation can be realized in economic system with the given production or consumption function, if the assumptions like perfect competition, perfect mobility of the factors of production, and perfect divisibility of the goods and factors, and also the perfect knowledge and substitutability of the products, etc., and so forth. All these conditions or all this assumption needs to be fulfilled for the criteria of social welfare from the perspective of Paretian optimum is to be fulfilled. So if this condition is not fulfilled, what is the other alternative? That is why we have the theory of second best. So that is what we are going to discuss for today's class. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് വെൽഫെയർ ഇക്കണോമിക്സിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ദ തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് ആണത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ദി പരേറ്റിയൻ വെൽഫെയർ ക്രൈറ്റീരിയ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരേറ്റിയൻ വെൽഫെയർ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള മാർജിനൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് പരേറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഏതൊരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിലും ഈ ഒരു പരേറ്റിയൻ വെൽഫെയർ ഒപ്റ്റിമം റിയലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് അസംഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് perfect competition, perfect mobility, perfect knowledge and substitutability of the product and divisibility of the goods and factors of productions. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അസംഷൻസ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ അസംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം റിയൽ വേൾഡിൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് കൂടെയാണ്. സോ നമുക്കറിയാം, റിയൽ വേൾഡിൽ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കൺസ്ട്രെയിൻസുകൾ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഈ പരേറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് അസംഷൻസ് ലൈക്ക് institutional constraints in the form of the existence of monopoly in the product and factor market, and also product differentiation, government policies with reference to tax and subsidies, and also imperfection in the factor market and product market, and also the externalities in the form of economies of scale that we can see in the production process, and also indivisibilities. And of course, there are various other behavioral and technical constraints that also make an impediment for the attainment of the Pareto optimal situations in the economic system. So, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദി ഒപ്റ്റിമം സിറ്റുവേഷൻ, ഓർ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദി ഒപ്റ്റിമം വെൽഫെയർ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയററ്റിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ദ തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. യുനോ there are various economists have the different concept or different perspective about the attainment of the Pareto optimality. One such category, like there are category of economists, they believed that for a long time, that even if some or one marginal conditions for Pareto optimality is not fulfilled for one reason or another, it would still be worthwhile to meet the remaining marginal conditions as far as possible. The Pareto optimality condition fulfill ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, what can be the alternative optimum situation
ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്കണോമിസ്റ്റിന്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ദേ ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഇപ്പം പരട്ടോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് പരട്ടോ ഒപ്റ്റിമൽ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ പരട്ടോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റിയുടെ മാർജിനൽ കണ്ടീഷൻസ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഒപ്റ്റിമം ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒപ്റ്റിമം സിറ്റുവേഷൻ്റെ അടുത്ത് എത്താൻ ഉള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ റിമൈനിങ് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ സിറ്റുവേഷന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന എക്കണോമിസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിലും അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് ഫീൽഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള അറ്റംപ്റ്റുകൾ നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. And also, like another viewpoint found support from some other economists, according to them, if some conditions for Pareto optimality cannot be satisfied, then attempt to reach it should be abandoned. അപ്പോൾ ഈ ചില കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പരട്ടോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റിയുടെ ചില മാർജിനൽ കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമം സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന എക്കണോമിസ്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ കാരണം ഇഫ് ബെസ്റ്റ് കനോട്ട് ബി അച്ചീവ്ഡ് ദ എഫോർട്ട് ഷുഡ് ബി ഡയറക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എഫേർട്സും അബാൻഡൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അതിനെയാണ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വർക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് ജേക്കബ് വൈനർ എന്ന് പറയുന്ന എക്കണോമിസ്റ്റ്. അതായത് കസ്റ്റംസ് യൂണിയൻ പ്രോബ്ലം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആണ്, ഈ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് വേറെ ഒരു കൂട്ടം എക്കണോമിസ്റ്റുകള് ഈ തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് കൂടുതൽ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നത് റിച്ചാർഡ് ജി ലിപ്സി, അതുപോലെ തന്നെ കൽവിൻ ലാങ്കസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ എക്കണോമിസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജാക്കബ് വൈനർ, ലാങ്കസ്റ്റർ ഇവര് അവരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് given that one of the Paretian optimum conditions cannot be fulfilled, then an optimum situation can be achieved only by departing from all other Paretian conditions. So the optimum situation finally arrived may be termed as the second best optimum because it is achieved subject to a constraint which by definition prevent the attainment of Paretian optimum. അപ്പോൾ ഈ ജേക്കബ് വൈനർ, ലാങ്കസ്റ്റർ ഇവരൊക്കെ സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ്, തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ പരേറ്റിയൻ ഒപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാർജിനൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് പരേറ്റോ ഒപ്റ്റിമം, ആ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒപ്റ്റിമം സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ആ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും നമ്മൾ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസ് ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് കണ്ടീഷൻസ് ലൂടെ ഒപ്റ്റിമം സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തുന്ന ഒരു ഒപ്റ്റിമം സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. ഫൈനലി നമ്മൾ എത്തുന്ന ഒരു ഒപ്റ്റിമം സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നിലവിലുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസ് വെച്ചിട്ട് പരേറ്റിയൻ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒപ്റ്റിമം വെൽഫെയർ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ എത്തുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമം സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ദ തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദ തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റിനെ വേറെ രീതിയിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ എക്കണോമിസ്റ്റുകളൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഐഡിയ ഇതാണ്, ഇപ്പോൾ ചില പരേറ്റോ ഒപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം എത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒപ്റ്റിമത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്
നമ്മൾ എത്തുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമം സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഡെഫിനിഷൻസിന്റെ ഒരു അർത്ഥവും ഇത് തന്നെയാണ്. ഏതായാലും ഈ തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. There are two kinds of the theory of second best situation. One, of course, is the situation where there may be a second best situation created by the behavioral constraints, where either consumer may be unwilling to express their maximizing behavior, or businessmen or producers also unwilling to behave like a maximizing economic agent, or they are unwilling to maximize their profit. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനെയാണ് ഒന്ന് ബിഹേവിയറൽ കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ്, ബിഹേവിയറൽ കൺസ്ട്രെയിൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, കൺസ്യൂമേഴ്സ്, നമുക്കറിയാം എക്കണോമിക്സില് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അവരുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ മാക്സിമൈസിങ് എക്കണോമിക് ഏജന്റ് ആണ്. അപ്പം ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു മാക്സിമൈസ്, ഇഫ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ്, if it is consumers, they are not maximizing utility, and if it is producers or businessmen, if they are not maximizing their profit, so that kind of situation will leads to the behavioral constraints that will leads to a second best solution. And another is the secondly, we have the second best solution that also arises due to governmental actions such as direct and indirect taxation and payment of subsidies, and also imposition of tariff and non-tariff restrictions on trade, and control on the distribution of output, and other constraints like market imperfection, existence of monopoly, and technical constraints like production and consumption externalities, increase return to skill. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറെയും ചില സാഹചര്യങ്ങളാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് പോളിസീസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യും, ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ നടത്തും ഇക്കോണമിയിൽ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് സബ്സിഡീസ്, ഇങ്ങനെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ടാരിഫ്, നോൺ ടാരിഫ് ബാരിയേഴ്സ്, ട്രേഡിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ബാരിയേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ്, മോണോപോളി, പ്രൊഡക്ഷനിലെ കൺസംഷനിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസ്, ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ, ഇതൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ദാറ്റ് there is existence of monopoly in the product market and government adopt policy measures to eliminate it. നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഇക്കോണമിയിലുള്ള മോണോപോളി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില പോളിസി മെഷേഴ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് ദർ ഇസ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മോണോപോളി, അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ മോണോപോളി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പോളിസി മെഷേഴ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. Then it would seem that there will be consequent increase in the social welfare as price will be equal to the marginal cost in this market. അപ്പോൾ ഈ മോണോപ്പൊളി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു പോളിസി തീർച്ചയായിട്ടും വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ എപ്പോഴും പ്രൈസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇന്റർവെൻഷൻ ഇവഞ്ച്വലി അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന, പ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വെൽഫെയർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിനുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. അതേസമയം ഗവൺമെന്റ് ഈ മോണോപോളി കണ്ടീഷൻസ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റിലെ മോണോപോളി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഒരു വശത്ത് ഗവൺമെന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലെ മോണോപോളി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും അതുവഴി അവിടെ വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, പക്ഷെ അതേസമയം ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റിലെ
മോണോപോളി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശ്രമം നടത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ സിറ്റുവേഷനിലേക്കാളും വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് അത് നയിക്കുന്നത്. Thus, the second best cannot leads to increase in social welfare. So this ഇതാണ് ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഒലിഗോപ്പൊളി മാർക്കറ്റ് സാഹചര്യത്തില് നമുക്ക് ഇതേ ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് അവിടെയും കാണാൻ പറ്റും. സപ്പോസ് ദർ ആർ 2 firms X and Y ഇൻ ദി ഒലിഗോപ്പൊളി മാർക്കറ്റ്. ഒരു ഒലിഗോപ്പൊളി മാർക്കറ്റിലെ 2 ഫേം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. XY എന്ന 2 ഫേം ഉണ്ട്. ഇവിടെ Y എന്ന ഫേം ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ X എന്ന ഫേമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഈ X എന്ന ഫേം ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. Now only one firm Y is left in the market and it operates the entire share of X in the market sales. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ Y എന്നൊരു ഫേം മാത്രം മാർക്കറ്റിൽ അവശേഷിക്കുകയും ഈ എക്സിന്റെ മൊത്തം മാർക്കറ്റ് ഷെയർ വൈക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകും. Since Y has acquired greater monopoly power and there is greater difference between price and marginal cost than before, this situation is decidedly worse than the original oligopoly situation. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യവും നമ്മൾ നേരത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ Y എന്ന ഫേമിന്റെ കേസിലൂടെ ഒരു മോണോപ്പൊളി നിലനിൽക്കുകയും അത് മൊത്തം ഇപ്പൊ പ്രൈസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനേക്കാൾ കുറവ് ഉള്ള ഒരു വെൽഫെയർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അത് നയിക്കുന്ന, അതായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിറ്റുവേഷനേക്കാൾ വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ദ ബെസ്റ്റ് കോസ് ഓഫ് ദിസ് for the government would have been to dismantle all the oligopoly firms and ensure the conditions of perfect competition. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്നത് ഒരു പക്ഷേ അവിടെ ഇന്റർവെൻ ചെയ്യാതിരിക്കലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്റർവെൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും വേഴ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്കാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബട്ട് ഇഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് cannot realize that goal, the second best solution should have been the promote competition between them. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഗവൺമെന്റിനെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷനിലൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർവെൻ ചെയ്യാതെ അതൊരു കോമ്പറ്റീഷനിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ അതിന് പകരം ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ നടത്തുക, ആ ഒരു പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വേഴ്സ് ആകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ദ ബെസ്റ്റ് കോസ് ഫോർ ദി ഗവൺമെന്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ടു ഡിസ്മാൻഡിൽ all oligopoly firms and ensure the conditions of perfect competition. But if the government cannot realize that goal, the second best solution would have been the promotion of കോമ്പറ്റീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം. അതായത് ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാതിരിക്കലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് പോളിസി മെഷേഴ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ഇൻസൈറ്റ് പോളിസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ ഈ തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ഇല്ലുസ്ട്രേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, ഇവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ 2 കമ്മോഡിറ്റി XY എന്ന 2 കമ്മോഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഇവിടെ X കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് X എന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ സൈഡിലും Y എന്ന കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ സൈഡിലുമാണ്. ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് ഉണ്ട്. A1 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് ആണ്. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കർവ്, അതേപോലെ തന്നെ I1, I2, I3 എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്സുകളുണ്ട്.
And also you will see that the point R is the tangency between the production possibility curve and the highest community indifference curve I3. ഇവിടെ R എന്ന പോയിന്റ് നോക്കാം, അത് PPCയും ഹയസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് I3 ടാൻജന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ R എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ R ആണ് പാരട്ടോ ഒപ്റ്റിമൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പാരട്ടോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റിയുടെ എല്ലാ മാർജിനൽ കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ R ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒപ്റ്റിമൽ പാരട്ടോ ഒപ്റ്റിമൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അവിടെ മാക്സിമം ആയിരിക്കും. Now, given the presence of behavioral, technical, market and other constraints, പറഞ്ഞു ഈ ഒപ്റ്റിമൽ സാഹചര്യമാണ് R എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ബിഹേവിയറൽ, ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് അതർ മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് കൺസ്ട്രെയിൻസുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഇക്കോണമിക്ക് R എന്ന പോയിന്റിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സാഹചര്യം ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. B1 എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ള ഈ B1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് പരട്ടോ ഒപ്റ്റിമം പൊസിഷൻ ആയിട്ടുള്ള R അല്ലെ, പരട്ടോ ഒപ്റ്റിമം പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് R ആണ്, അത് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. റൈറ്റ്. അപ്പോ പക്ഷെ രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ചില കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് ഈ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ലൈനിൽ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഫിസിക്കലി നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഈ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ T എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ T എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവിലും കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ലൈനിലും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഇവിടെ T എന്ന പോയിന്റിൽ വെൽഫെയർ വളരെ കുറവും കൂടിയാണ്. റൈറ്റ്. കാരണം അത് I1 എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു ലോവർ വെൽഫെയർ ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ T എന്ന പോയിന്റിൽ വെൽഫെയർ വളരെ കുറവാണ്. താരതമ്യേന ഏറ്റവും ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും താരതമ്യേന ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് S ആണ്. കാരണം ഈ S എന്ന പോയിന്റിൽ B1 എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഫംഗ്ഷനും താരതമ്യേന ഒരു ഉയർന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് I2 ടാൻജന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ S എന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഈ S എന്ന പോയിന്റ് പരോട്ടോ ഇൻഎഫിഷ്യന്റ് പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി തന്നെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവിന് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തന്നിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈ S എന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്, ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ദി തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റിന്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ ഇലിസ്ട്രേഷൻ വരുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് തിയറി സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് പീസ്മീൽ പോളിസീസ്, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ പോളിസികളായിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ദ തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് പറയുന്നത്, ഇവിടെയുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പോളിസികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ ചില മാർക്കറ്റിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ അലോ ചെയ്യുക, മറ്റേ മാർക്കറ്റിൽ വെൽഫെയർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മോണോപ്പൊളി പെർമിറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ദ സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് തിയറി സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് the adoption of piecemeal policies like promotion of competition in some market, leaving the others as before, cannot improve the welfare situation. Rather, it will result in the worst condition എന്നുള്ളതാണ്. ചില മാർക്കറ്റില് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ്, ഫാക്ടറി മാർക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ, അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ നടത്തുകയും ഫാക്ടറി മാർക്കറ്റിൽ മോണോപോളി കണ്ടീഷൻ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പോളിസി എടുക്കുമ്പോൾ അത് ക്രമേണ എത്തുന്നത് വളരെ വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വെൽഫെയർ സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് എന്നുള്ള ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ദ തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ആൻഡ് ആൾസോ ദിസ് തിയറിറ്റിക്കൽ ലൈക്ക് ദിസ് തിയറി ഹാസ് അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് it will follow that either nothing should be done piecemeal to disturb the optimal situation, or big leap should be made to achieve all the conditions necessary for optimum.
ഈ തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പോളിസികളായിട്ട് പീസ്മീൽ പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, എന്നിട്ട് ഒരു വെൽഫെയർ സിറ്റുവേഷനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റയർ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ മാറുന്ന അങ്ങനെ വെൽഫെയർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോളിസികൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം, മൊത്തത്തിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പോളിസികളിലൂടെ മൊത്തം ഡിസിക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ടാക്കുന്ന, ചെറിയ ചെറിയ ഡിസിക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മൊത്തം സിസ്റ്റത്തെ തന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പോളിസികൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മൊത്തം സ്ട്രക്ചർ തന്നെ മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ വെൽഫെയർ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പോളിസികൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ദ തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.